Dear students of ninth standard, good morning to everybody. Today in the class, let's know about Upagupta, the poem Upagupta. Students, the poem Upagupta is written by Rabindranath Tagore. Let's know about Rabindranath Tagore. Who was Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore was the greatest poet of Indian modern poets. The greatest poet. He was born in 1861 in an affluent Bengali family. Right? He was not only the poet but also novelist, essayist and dramatist. See, Rabindranath Tagore, he was awarded the Nobel Prize in 1913 for his work Gitanjali. Students, here we have to keep one thing in our mind, that Rabindranath Tagore was the founder of the internationally famous institution Vishwa Bharati at Shantiniketan. Last year ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ in previous 8th standard ನಲ್ಲಿ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈಗ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಯಮ್ ಏನಿದೆ, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಉಪಗುಪ್ತ, ದ ಡಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಮಥುರಾ, ವಾಸವದತ್ತ. Upagupta was famous for the qualities like kindness, wisdom and simplicity. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಉಪಗುಪ್ತ ತುಂಬ ಹೆಸರಾದಂಥವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. In the next, another character is there, Vasavadatta, the dancing girl, who is famous for the qualities of beauty, youth and her wealth. One night, Vasavadatta was walking and she stumbled over the body of Upagupta. What happened later? To know that, let's read this poem. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ರೈಟ್, ಪೊಯಮ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. The beautiful poem. Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep on the ground. Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep on the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut. Lamps were all out, doors were all shut.
and stars were all hidden by the murky sky of August. Stars were all hidden by the murky sky of August. Whose feet were those tinkling with anklets? Whose feet were those tinkling with anklets? Touching his breast of a sudden, touching his breast of a sudden. He woke up startled, he woke up startled, and the light from a woman's lamp struck his forgiving eyes, struck his forgiving eyes. It was the dancing girl starred with jewels. It was the dancing girl starred with jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful, austerely beautiful, austerely beautiful. Forgive me, young ascetic, forgive me, said the woman. Graciously come to our house, graciously come to my house. The dusty earth is not fit bed for you. The dusty earth is not fit bed for you. The young ascetic answered, Woman, 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 go on your way, go on your way. When the time is ripe, when the time is ripe, I will come to you, I will come to you. Suddenly the black night showed its two teeth. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning, in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky. The storm growled from the corner of the sky. And the woman trembled in fear of some unknown danger. And the woman trembled in fear of some unknown danger. A year not yet passed, a year has not yet passed. It was evening of a day in April. It was evening of a day in April, in spring season. The branches of the wayside trees were full of blossom. The branches of the wayside trees were full of blossom. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from afar. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from afar. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Was that a woman lying at his feet? Was that a woman lying at his feet? In the shadow of the mango grove, in the shadow of the mangrove grove. Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox.
struck with the black pestilence. Her body spotted with sores of smallpox. She was hurriedly driven away from the town. She was hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. To avoid her poisonous contagion, the ascetic sat by her side. The ascetic sat by her side, took her head on his knees, took her head on his knees, and moistened her lips with water, and moistened her lips with water, and smeared her body with sandal balm, and smeared her body with sandal balm. Who are you? Who are you, merciful one? Who are you? Who are you, merciful one? Asked the woman. The time at last has come to visit you. The time at last has come to visit you. And I am here, and I am here, replied the young ascetic. ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, Upagupta. Upagupta, as we know very well, he was the disciple of Buddha. ಬುದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯ. Right. He was sleeping on the dusty ground at the city wall of Mathura. ಮಥುರಾದ ಒಂದು ಸಿಟಿ ವಾಲ್, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಗುಪ್ತ ಮಲಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಸಮಯ ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್, ಕತ್ತಲು, ಕಗ್ಗತ್ತಲು. ರೈಟ್. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಔಟ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಔಟ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಔಟ್. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಶಟ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಡೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಹಿಡನ್ ಬೈ ದ ಮರ್ಕಿ ಸ್ಕೈ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಮರ್ಕಿ ಸ್ಕೈ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲೆ, ಅಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಅಡಗಿದವೆ. ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆಗ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಕೇಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್, ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಉಪಗುಪ್ತ. ಬಂದಿದ್ದೆ. ಶಿ ಸ್ಟಂಬಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಅವನ ಎದೆಗೆ ಇವಳ ಕಾಲು ತಾಕುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪಗುಪ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವುಮನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಹಿಸ್ ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಐಸ್. ಅವಳ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಬೆಳಕು ಈ ಒಂದು ಉಪಗುಪ್ತನ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ಭಾವ ಅಡಗಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಐಸ್, ಅವು ಕಾಮನ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಐಸ್. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ, ಹೌದು ಅಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಮರ್ಸಿ ಆತನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಯಾರದು ಹುಡುಗಿ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್. ಮೈ ತುಂಬ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರೈಟ್. ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಸರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಕ್ಲೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓರ್ನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಲೂಸ್ ಕ್ಲೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಡ್ರಂಕ್ ವಿತ್ ದ ವೈನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯೂತ್. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಮದ, ಏನು, ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ. ಓಸ್ಟ್ ಶೀ ಈಗ ಲೋಯರ್ಡ್ ಹರ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ದ ಯಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಸ್ಟಿಯರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಉಪಗುಪ್ತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಮುಖ ಆಸ್ಟಿಯರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಬ್ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮುಖ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಗುಪ್ತ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ದ ಯಂಗಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳೋಂಥ ರೀತಿ. ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಫರ್ಗ್ಯೂ ಮೀ ಯಂಗ್ ಅಸೆಟಿಕ್, ಫರ್ಗ್ಯೂ ಮೀ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಂಗ್ ಅಸೆಟಿಕ್, ಸಾಧುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ದ ಯಂಗ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ. ಫಿಟ್ ಬೆಡ್, ಸೊ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವರಂತೆ, ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಹೋಗಿವ್ರಂತೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಈಗ ಉಪಗುಪ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ದ ಯಂಗ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಉಮಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ, ನಿನ್ನ ಪಡೆಗೆ ನೀನು ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೀತ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಎ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಂಚುತ್ತೆ, ಆ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು. ರೈಟ್. ದ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೌಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಲ್ಡ್, ಏನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗ್ರೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಟೈಪ್ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಥಂಡರ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಡೇಂಜರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಈ ವುಮನ್ಗೆ ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸಮ್. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇದ್ದಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾದ, ಗೇ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫಾರ್. ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಕುಹು ಕುಹು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಗುಪ್ತ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ದಿನ ಉಪಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಪಡಿತಾನು ಆ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಪಾರ್ಟ್. ಆ ಫೋರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು. ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಾಸ್ ದಟ್ ಎ ವುಮನ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಇನ್ ದ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋವ್. ಆ ಮಹಿಳೆನ ಅವತ್ತು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಹಿಳೆನೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋವ್, ಮಾವಿನ ತೋಪಿನ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ. ವುಮನ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಟ್, ನನ್ನ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹವಳು ಆ ಮಹಿಳೆ ತಾನೇ. ರೈಟ್, ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅವಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಜನಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಈಕೆಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ರೈಟ್, her body spotted with sores of smallpox. ಅವಳ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಸನ್ನು ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಸಿಡುಬು, ಅದರ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು, ಪಿಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. She was hurriedly driven away from the town. ಅವಳನ್ನು ಸಿಟಿಯಿಂದ ದರ 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 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಹರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಟ್ಯಾಜನ್. ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇತ್ತು ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿ ವಾಲ್ ಬಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಅಸೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಹರ್ ಸೈಡ್. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಅವರು ಅವಳ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುಂತರು. ಟುಕ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ನೇಸ್, ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನರಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ನಡ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವಳ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅದು ಇದು ಮೆತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ತುಟಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ಡ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾಮ್, ನೋಡಿ ಅವರ ಬಾಡಿ, ಆಕೆಯ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಯಗಳಾದಂತೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಧದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಒನ್, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಕರುಣಾಮಯಿ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಉಪಗುಪ್ತ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯು, ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಕಾಲ ಈಗ ಕೂಡು ಬಂದಿದೆ, ಕಡೆಗೂ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಏನು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಐರನಿ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಐರನಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಅಸೆಟಿಕ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕಡೆ ತನಕ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಉಪಗುಪ್ತ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಸ್ಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ವಾಸವದತ್ತ ಕೇಮ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಂಬಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹರ್ ಹೌಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಒನ್ ಗುಡ್ ಡೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯು ಗೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೇಂಜರ್, ಅನ್ನೋನ್ ಡೇಂಜರ್, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬರಬಾರದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಳನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಐರನಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ರೈಟ್.
ಇದು it is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, dear students. Okay, thank you everyone. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು?